हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈ, मतलब कि जो पहला पेपर की अनाउंसमेंट हो गई सी, ठीक है, उदों असी पूरी CDP सीडी वो कवर करवा दी सी। वो कित्थों तो करनी है, थ्योरी कित्थों तो करनी है, प्रैक्टिस कित्थों करनी है, ये सारी चीज़ की मैं तुहानूं पहले जानकारी दे दिना। इस तो दोस्तों अपने पेपर 1 ते 2 दे नाल रिलेटेड CDP दे यानी कि चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ MCQ डिस्कस करने ने। पेपर दे विच किद्दां क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ों नूं बरीकी दे विच पूरा डिस्कस दोस्तों अज आपां करांगे। सब तो पहले तो मैं तुहानूं दस दवां, जब तुसीं YouTube के उत्ते चैनल सर्च करोगे स्टडी फाइटर्स, ठीक है जी, जब तुम स्टडी फाइटर्स सर्च करोगे तो तुहाडे सामने जो चैनल आऊगा, चैनल के तुसीं प्लेलिस्ट वाले सैक्शन के जानेगा। स्टडी फाइटर्स चैनल के प्लेलिस्ट वाले सैक्शन के जानेगा। जब तुसीं प्लेलिस्ट वाले सैक्शन के जाओगे तो दोस्तों तुहानूं इत्थे इदां प्लेलिस्ट्स मिलणगीਆਂ देखण नूं, ठीक है, जिहदे च सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा पीएसटेट CDP 2024, ठीक है, नवीं प्लेलिस्ट है जिहदे च लगभग 26 क्लासां हुण तक पै चुकीਆਂ ने ते इहदे च 95% सिलेबस जिहड़ा अपना वो कंप्लीट हो चुके है। 5% जिहड़ा सिलेबस रह गया उपर रिवीजन दे विच कवर दोस्तों कर लेना गा। गल रही CDP दी, पेपर 1 ते 2 वाले दोने यह प्लेलिस्ट देखो। मैं गल इदां कर रहा कि जिहड़ी अपने कोल थ्योरी है वो ऑलरेडी कीती हुई है आपां ने, ठीक है, इस करके दोबारा तो उसकी क्लासां ते कोई टाइम आपां नहीं वेस्ट करना। जस्ट मैं तुहानूं दस रहा भी CDP की यह प्लेलिस्ट लगा ली तो तुहाडा 95% सिलेबस कवर है, ये पेपर बनूगा, ठीक है, तो ऑलरेडी पेपर बन चुके हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब कि 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ठीक है, तो ये तुहाडा पेपर बनूगा। CDP का पोर्शन ये कवर होगा, 26 क्लासां लगा लो। इस तो इलावा प्रैक्टिस दी कुछ क्लासां दसांगा वो लगा लिओ, ठीक है। तो CDP का सिलेबस इत्थों कवर होंदा है। तो गल रही पेपर 2 वालों के लिए साइंस की, साइंस दी कुछ क्लासां ये पै चुकियां ते इन फ्यूचर काफ़ी क्लासां ये पैण वालियां ने, ठीक है। गल रही SST की, ठीक है, पेपर 2 वाले SST के काफ़ी कैंਡੀडेट ने अपने नाल जुड़े हुए, तो उन्होंने लिए यह प्लेलिस्ट है 43 क्लासां वाली प्लेलिस्ट। ये होर भी क्लासां ऐड ऑन हो रही हैं इन फ्यूचर, जल्दी जल्दी ये असीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों तुहाडी जियोग्राफी हुई, हिस्टरी हुई, ठीक है, तो इस तो इलावा पोलीटिकल हुई, ये सारे ਜਿਹੜੇ सब्जैक्ट ने ये कवर ने, मिक्स ने, सारिया क्लासां तुसीं बैक टू बैक लगाओ, इत्थे तुहाडा बेड़ा पार हो जाएगा। गल रही थ्योरी की, थ्योरी आपां ऑलरेडी दोस्तों कवर कर चुके हैं, इस करके असीं इस बार थ्योरी नहीं दोबारा तो करा रहे, ठीक है। आपां ऑलरेडी जदों ये पेपर की पहला अनाउंसमेंट हुई सी उदों आपां कर चुके हैं ये थ्योरी। हुण गल रही अगे पंजाबी की, ठीक है, पंजाबी दे विच दोस्तों तुहानूं 15 नंबर की मैं तुहानूं पहलां दस देवां, 15 नंबर की तुहानूं पैडागोजी आती है, 15 नंबर की तुहानूं व्याकरण आती है। तो यह प्लेलिस्ट है, ये व्याकरण दियां 2 मैराथन ने, मैराथन 1 ते 2 दोनों मैराथन लगा लियां तो तुहाडी 15 नंबर की ग्रामर इस दे विच कवर हुंदी है, ठीक है। 15 नंबर की व्याकरण तुहाडी इत्थों कवर होगी। तो गल रही ये ही नाल कुछ पैडागोजी दी क्लासेस भी ने, उहदे च तुहाडी पैडागोजी कवर हुंदी है। कुल मिला के तुहाडी पंजाबी दा इत्थे सोल्यूशन हैगे, CDP का सोल्यूशन इत्थे हैगे, SST का सोल्यूशन इत्थे हैगा, ठीक है। ये अपनी पहले वाली प्लेलिस्ट है, ये बहुत पेपर अपना 2023 वाला ऑलरेडी बन चुके हैं। एक समा है तुहाडे कोल तां ये प्लेलिस्ट नूं भी दोबारा तुसीं अटेंड कर सकदे हो। गल रही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है, यह 18 क्लास वाली जी प्लेलिस्ट है, ये अपने पेपरों के ਵੱਖ-ਵੱਖ पोर्शन इत्थे सॉल्व करवा चुके हैं, इन्हूं तुसीं जरूर देखियो। गल रही पीएसटेट नूं प्रैक्टिस सीरीज़ की, ठीक है, MCQ प्रैक्टिस की, तो यह जी प्लेलिस्ट है 25 क्लासां वाली, ये अपनी MCQ की प्रैक्टिस भी ऑलरेडी करवाई हुई है। तो इस तरीके नाल दोस्तों कुल मिला के यह अपना काफ़ी कंटेंट इस चैनल के उत्ते पेगा, इस करके इस वार असीं, ठीक है, दोबारा थ्योरी नहीं कर रहे, क्योंकि फिर तुहाडे ते वर्डन हो जाओ भी सर किहड़ी प्लेलिस्ट लगाइए किहड़ी छड्डीए। इस करके रिकमेंडेड चीज़ की हैगी कि तुसीं यह 2024 वाली सारी प्लेलिस्ट है दोबारा तो अटेंड कर लैनी है। पंजाबी की करो, CDP की करो, SST की करो, साइंस की करो, ये सारियां मतलब कि प्लेलिस्ट नूं तुसीं जरूर देखो, ठीक है जी। हुण आपां गल कर रहे हैं दोस्तों पीएसटेट पेपर 1 ते 2 दे लई, ठीक है, CDP की एक सीरीज़ है, ठीक है, जिहदे च आपां गल करांगे पेपर सैट करने वाला क्वेश्चन किस ढंग नाल पुछदा है, ठीक है। तो आपां जस्ट हुण प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन्नी जबरदस्त तरीके नाल करांगे तुहानूं पता नहीं लगना, तुसीं मतलब कि कह लो भुल जो भी ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है, सिर्फ MCQ ने, ये भुल जो गल तुसीं, क्योंकि आपां जिहड़ी प्रैक्टिस करांगे इस ढंग नाल करांगे, तुसीं ये कहोगे सर भी साडी तां थ्योरी की भी रिवीजन हो रही है नाल दी नाल, इस ढंग नाल अपने प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आपां गल कर रहे हैं, फस्ट क्वेश्चन अपने कोल आ चुके हैं अब्राहम मैस्लो, ठीक है, पहले नंबर पर मैस्लो नूं याद कीता आपां ने। तो मैस्लो ने की कीता हैगा, हायरार्की ऑफ नीड्स पेश की है, यानी कि एक
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। मतलब कि जी इसने एक पूरी थ्योरी दी है, वो सब तो अपर दर्जा जोड़ा सब तो हाईएस्ट जो पीक पॉइंट दसदा है वो किस नूं दसदा हैगा, ये अपन दसना है। तो ये दोस्तों अपने को 4 ऑप्शन दित्तियां हुई ने। ये अपना राइट आंसर होएगा दोस्तों, ये होएगा सैल्फ एक्चुलाइजेशन। जो सैल्फ एक्चुलाइजेशन है पंजाबी च आपां इहनूं आत्म सिद्धि कह सकते हैं, ठीक है, आत्म स्वै सिद्धि कह लो, आत्म सिद्धि कह लो। एक अजिहा पीक पॉइंट है ये जिथे बहुत घट लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है, इत्थे बहुत घट लोग ने जिहड़े पहुँच पाते हैं। मैं स्टार्टिंग तो दसदा देखो तुहानूं, क्योंकि अपना मकसद की है, प्रैक्टिस करनी MCQ की, नाल दी नाल थ्योरी नूं रिवाइज करना। जिहड़ा इब्राहिम मैस्लो है, ठीक है, मैस्लो का सिद्धांत है जिहड़ा मोटिवेशन के अंदर आंदा हैगा, यह 5 पार्ट्स दे विच मतलब कि अपने सिद्धांत नूं वंडदा हैगा। पहली स्टेज, दूजी, तीजी, चौथी ते पंजवीं। हुण जिहड़ी इह इसदी स्टेज है दोस्तों, सब तो पहले गल करते हैं ना फिजियोलॉजिकल नीड्स ने। पहले नंबर पर गल करता है फिजियोलॉजिकल नीड्स ने, इनू आपां लोएस्ट नीड्स आखते हैं। ये पेपर के ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुके, मैं सिर्फ वो चीज़ों की गल करांगा जिहड़ियां पेपर के पूछिया जा चुकियां ने, ठीक है। सब तो पहले नंबर पर आंदियां दोस्तों फिजियोलॉजिकल नीड्स, सब तो नीवें दर्जे दियां लोएस्ट नीड्स ने ये, ठीक है। जेकर इन्हां दी पूर्ति ना हुई ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स सब तो नीवें दर्जे दियां ने। देखो इन्हां दा दर्जा सब तो नीवां है, सब तो उपर दर्जा की जो इस क्वेश्चन पूछा गया ये दोस्तों सैल्फ एक्चुलाइजेशन, ठीक है। सैल्फ एक्चुलाइजेशन का दर्जा सब तो उच्चा है, फिजियोलॉजिकल नीड्स का दर्जा सब तो नीम है, ठीक है। इसमें तुम ध्यान दे रखोगे, बाकी बारे क्वेश्चन आवे ना आवे, पर पहले तो मतलब कि सब तो लोएस्ट दर्जा तो सब तो उपरले दर्जे बारे क्वेश्चन बनने पूरे पूरे चांस होंदे ने। पिछले पेपर के लोएस्ट दर्जा किहड़ा है ये पूछा जा चुके, फिजियोलॉजिकल नीड्स सब तो लो है, तो सब तो हाईएस्ट पीक पॉइंट किहड़ा है वो है सैल्फ एक्चुलाइजेशन दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ दोस्तों तुसीं ध्यान दे रखना है। तो इस तरीके नाल दोस्तों कुल मिला के ये 5 पार्ट्स के अपनी थ्योरी नूं वंडदा है, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स दे विच ये 5 स्टेजेस की गल दोस्तों करता है। लोएस्ट की गल कर ली, हाईएस्ट की गल कर ली, ठीक है। जिहड़ा ये सैल्फ एक्चुलाइजेशन का पॉइंट है इत्थे बहुत घट लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। सब तो उपर इसका मतलब कि स्थान हैगा। अगे दोस्तों आप गल करते हैं, सैकेंड क्वेश्चन है अपने कोल बाल केंद्रित अध्यापन, ठीक है, दे नवें झुकावां दे विच किहड़ी चीज़ शामिल नहीं है। कुल मिला के अपन दोस्तों ये गल दसनी हैगी, कहंदे चो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी ओह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे विच शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन अपने कोल दित्तियां होईयां ने, इहदे चो सब तो बेस्ट आंसर है दोस्तों वो अपने सिलेक्ट करना हुंदा है। तो दोस्तों गल कर रहे हैं आप बाल केंद्रित सिक्ख्या दी, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन दी, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी। हुण इत्थे 3 चीज़ां ने जिहड़ियां जदों आपां नवें झुकावां दी गल करांगे, ठीक है, इस दे चों किहड़ी चीज़ शामिल नहीं है, टीचर स्टूडेंट बुक ओरिएंटेशन ते इन्वायरमेंट। देखो पहले की हुंदा सी बाईपोलर मैथड चलदा हुंदा सी, ठीक है, बाईपोलर मैथड चलदा हुंदा सी, यानी कि 2 पोल की गल हुंदी सी, ठीक है, एक स्टूडेंट हुंदा सी एक टीचर हुंदा सी, ठीक है, पहले इदां चलदा हुंदा सी। पर हुण हो गया ट्राईपोलर सिस्टम, कहने का भाव ये हो गया कि हुण सिर्फ स्टूडेंट ते टीचर तक नहीं एजुकेशन सीमित रही, एजुकेशन दे एक नवा पॉइंट आ गया इन्वायरमेंट का, ठीक है, एक नवा पॉइंट दोस्तों आ गया इन्वायरमेंट का। कुल मिला के हुण की हुंदा है, टीचर है, ठीक है, टीचर बच्चे नूं इन्वायरमेंट दे रहा है। इन्वायरमेंट दे विच की शामिल है, इन्वायरमेंट दे विच बच्चे दे नाल वधिया बिहेवियर करना शामिल है, बच्चे नूं ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब कि सुख सुविधावां ने मतलब कि प्रदान करवाना टीचर का फर्ज है। बच्चे नूं उस तरह का इन्वायरमेंट देना जिथे वो खुश है, ठीक है, मोटिवेट है वो, ठीक है, उन्होंने मोटिवेशन देना, खुश रखना, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के सोर्स प्रोवाइड करवाना, टीचिंग एड्स इस दे शामिल हो जाएगियां, ठीक है। तो टीचर इन्वायरमेंट प्राप्त कराऊगा, प्रदान कराता तो इन्वायरमेंट के बेस पर स्टूडेंट सीखूगा। कुल मिला के इस तरह हुण एजुकेशन के की हो गए दोस्तों 3 धुरे हो गए, ठीक है, कि हो गए 3 पोलर हो गए, तो इन्हों पर ट्राईपोलर कह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के 3 चीज़ां काम करदियां ने, एक है स्टूडेंट, एक है टीचर, तो एक है दोस्तों इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट की थां ते तुहानूं कई बार कुछ होर भी लिख सकते हैं, टीचिंग एड्स लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ होर भी लिखा जा सकता है, जिवें कि इदां लिखते हैं भी जिहड़ी उहदे कोल समग्री है वो शामिल है, ठीक है, इस तरह। तो कुल मिला के 3 चीज़ां इहदे च शामिल ने। तो बुक ओरिएंटेशन जी एक नैगेटिव पॉइंट बन जाता है भी सिर्फ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਰੂਨਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਥਾਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਪਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਸਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋਪ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਸਟ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਿਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਿਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਫਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, FA1 FA2 FA3 FA4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਏ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਐਸਏ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਫਏ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਿਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਏ, ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਫੇਲ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਫੇਲ। ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ 7th ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਏ ਹੈ, ਸਮਿਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਮਿਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 6th 'ਚ ਲਗਾ 7th 'ਚ ਕਹੋ, ਕਾਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਐਫਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ 31, ਯਾਨੀ ਕਿ 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 40 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 31 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹਦੀ 7th ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਇਹ, ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਅੰਕਲਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਿਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਅੰਕਲਨ ਹੈ।
ठीक है, इस गल नूं तुसीं ध्यान दे रखोगे। जेकर इदां हुंदा भी उनका नतीजा फेल आ गया, ठीक है, कुशलता नूं सुधारता, दुबारे बच्चे नूं सिखाया गया बच्चे इदां नहीं इदां करया कर, उन्होंने सब्जैक्टां दे विच होर पकड़ बनी बच्चे दी, ते बच्चे नूं सुधारन दा मौका मिलूगा। ठीक है, हो सकता अगले पेपरां दे विच वधिया नंबर लै जे, तो फिर उहदा 1 साल खराब नहीं हुंदा, वो अगले साल लगदा जिहड़े फाइनल एग्जाम ने, ठीक है, सबमिटिव असैसमेंट उहदे विच वधिया नंबर लै जे तो वो 8th क्लास दे विच हो जाऊगा। कुल मिला के यही इदां गल है भी यही कच्चा अंकलन है, फॉर्मेटिव असैसमेंट के कच्चा अंकलन जो कि हुंदा साल दे विच कई बार हुंदा है, साल दे विच हो सकता भी यह 3 बार हो जाए, ठीक है, 4 बार हो जाए, इदां हुंदा है। यही कि हुंदा सिर साल के एंड ते हुंदा है, सबमिटिव असैसमेंट साल के एंड ते हुंदा है, या समैसटर सिस्टम होवे तां मिड टर्म च हो जाता है तो लास्ट टर्म च 2 बार हो जाता है। ठीक है, इदां गल है यही। कुल मिला के अपने कोल ऐसे की है पक्का रिजल्ट है, FA के एक कच्चा रिजल्ट है। ठीक है, इदूं इदां याद तुसीं रख सकते हो। एक विद्यार्थी शब्दां दे अर्थ समझ के कल्पना करन, अमूर्त चीज़ों बारे सोचन, बुद्धि की वरतों करन दे योग है, तो यह किस प्रकार का विकास है? बच्चा की कर रहा है? कल्पना कर रहा है, पहला अर्थ भी समझ रहा है। ठीक है, अर्थ समझ के उसकी कल्पना कर रहे हैं, यानी कि इमेजीनेशन उस आ गई। ठीक है, अमूर्त चीज़ों बारे सोचन वो लग गया, बुद्धि की वरतों वो करन लग गया। मैं तुहानूं एक गल दसी हुई है, देखो काहदी गल आ गई, इमेजीनेशन की गल आ गई। ठीक है, तो जिहड़ियां मतलब कि अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग उस डिवेलप हो गई। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग उस डिवेलप हो गई, अमूर्त चीज़ों बारे सोचन लग गया। ठीक है, बुद्धि की वरतों यानी कि इंटैलीजेंस की वरतों वो करन लग गए। इंटैलीजेंस हुई, अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग हुई, इमेजीनेशन हुई, अजम्पशनस हुई। ठीक है, ये सब चीज़ां जिहड़ियां दोस्तों की काहदे च शामिल ने, अपने कोल कोगनीटिव डिवेलपमेंट दे विच शामिल ने। ठीक है जी, इसनूं तुसीं ध्यान दे रखोगे, कोगनीटिव डिवेलपमेंट दे विच ये सब चीज़ां शामिल ने। अगे दोस्तों आपां गल करदे हां किस प्रकार के विकास नूं आसानी नाल मापिया जा सकता है। किहड़ा डिवेलपमेंट है जिहड़ा इहदे विचों उसनूं आपां माप सकदे हां, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटी वाला या फिर कोगनीटिव वाला या फिर मोरल डिवेलपमेंट। ठीक है, गल सुनो, तुहाडे कोल आपां कह दिंदे हां भी इहदे विच जोर वध है, एक व्यक्ति दे जोर है, एक व्यक्ति की शक्ति है, जिहड़ा जोर है। हुण की शक्ति नूं मापिया जा सकदा भी शक्ति कितनी है? नहीं, किसी व्यक्ति की हाइट नूं उसका कद कितना है उसनूं मापिया जा सकता है, कद नूं मापिया जा सकता है। ठीक है, जिहड़ा मतलब कि उसका भार है उसनूं मापिया जा सकता है। ठीक है, हुण मैं तुहानूं इत्थे गल दस्सां, जदों मन के चलो एक बच्चा सी, मैं तुहानूं ये पहलां भी एग्जाम्पल बहुत बार दित्ती हैगी, एक बच्चा सी पहलां वो 5 किलो वजन उठा सकता सी, 5 kg वजन उठा सकता सी। ठीक है, हुण उसकी शक्ति वध गई, वो 10 kg वजन उठा सकता है। यह की हुई उसकी शक्ति वधी, जिहड़ा उसदा जोर वधिया, शक्ति वधी, कि उसनूं आपां माप सकदे हां? नहीं माप सकते, क्योंकि वो की है क्वालिटी है। यह कि दोस्तों क्वालिटी है, इनू आसानी नाल नहीं मापिया जा सकता। ठीक है, ईजीली इनू नहीं आपां मेजर कर सकते, मापिया नहीं जा सकता। ठीक है, जद कि आपां कहीए भी किसी बच्चा सी, कोई बच्चा सी, उसका वजन सी पहला मान के चलो आपां ने कहता 20 किलो वजन सी बच्चे का। ठीक है, वजन की गल है, हुण उसका वजन है वो 5 किलो वध गया, 25 किलो हो गया। सिंपल जी गल है, मापना ईजी है। यह की है क्वांटिटी की गल है, जो क्वांटिटी की गल है तो इनू मापना ईजी है। कद होया, हाइट है ना, हाइट आपां माप सकते हैं ईजीली, भार नूं ईजीली मापिया जा सकता है। तो कुल मिला के जी क्वांटिटी है इनू मापिया जा सकता है, क्वालिटी नूं ईजीली मापिया नहीं जा सकता। गल इत्थे की है, इत्थे की है भी आसानी दे नाल मापिया जा सकता है, यानी कि मीजर इनू ईजीली किया जा सकता है, मीजरेबल है ये। तो यह की क्वांटिटी वाला आसानी नाल मापिया जा सकता है, क्वालिटी वाला आसानी नाल मापिया नहीं जा सकता। इस तरीके नाल कुल मिला के जिहड़ा राइट आंसर बनूगा दोस्तों अपना वो फर्स्ट ऑप्शन बनूगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, कुल मिला के जो आप गल करांगे गिनती जी, देखिए इन्हूं पंजाबी च दस दिंदा मैं तुहानूं, इन्हूं ऐ समझो कि गिनती योग है। ठीक है, ये मिनती है, ये तोलन नाल संबंधित है। ठीक है, इहनूं तुसीं इदां मतलब कि ध्यान च रखोगे। ठीक है, ये महसूस होंदी है, क्वालिटी जी महसूस होंदी है आपां नूं, जस्ट इनू ईजीली नहीं मापिया जा सकता। अगे गल करते हैं दोस्तों आपां मोटिवेशन की। मोटिवेशन बारे किहड़ा कथन सही नहीं है? इट अलाउज द परसन टू मूव टुवर्ड ए गोल वाल धक्कदे बंदे नूं। ठीक है गल, ठीक है, सही नहीं दसना सी तो ऑप्शन कट गई। अगे दोस्तों आपां गल करते हैं नैक्सट जिहड़ा अपने कोल है, इट सैटिस्फाइज द परसन बायोलॉजिकल नीड्स, बच्चे दी मतलब बायोलॉजिकल नीड्स ने उन्होंने पूरा करता है। इट हैल्प्स इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल अंबीशन। ठीक है, ਉਹਦੇ अंबीशन वाल भी उन्होंने लैके जाता है। ठीक है, इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लीसेंट सिचुएशन,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਡ ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਲਫੋਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ। ਗਿਲਫੋਰਡਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਲਫੋਰਡਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ 3D, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, 3D ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3D ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਫੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 3D ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ 3D ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ 'ਚ। 3D ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3D ਸ਼ੇਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ 5 ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ 6 ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 3D ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 3 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ 3D ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3D ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾ 3D ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ 6 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 120 ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ। 30 60 90 120 ਬਣ ਗਏ। 120 ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੀ 3D ਥਿਊਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, IQ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, IQ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, IQ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। IQ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਨ ਆਊਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਨ ਹੈ ਇਹ IQ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ IQ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੰਕਲਪ ਦੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਟਰਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਟਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ IQ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। IQ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸਟਰਨ ਨੇ, IQ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਦੋਸਤੋ IQ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। IQ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਟਰਮਨ ਨੇ। IQ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਰਨ ਨੇ। ਤੇ IQ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ IQ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਟਰਮਨ, ਸਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ CE ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਸੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CE ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਸਾ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਸਟ ਕਿ ਇਹ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸੱਸਾ ਸਿਰ, ਸੱਸਾ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ। ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਬਣੇ ਹੀ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਛਾਪ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨਪਰੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਧੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ 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 ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਿਕਾਸ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ,
ਹੈਡ ਤੋਂ ਟੋ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਡ ਤੋਂ ਟੋ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ CE ਤੋਂ ਸੱਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਿਰ। ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰੇ ਛਾਪ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰੇ ਛਾਪ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਧੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਧੜ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਟੋ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਟੋ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਸੱਸਾ ਸਿਰ, ਸੱਸਾ ਸਫੈਲੋਕਾਰਡਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ? ਗ੍ਰੈਗਰ ਮੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸਲੋ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਚੱਲੋ। ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਨੀਡਸ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। 15 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, इंटरस्ट ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਪੀਅਰਸ, ਫਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।